السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ پیچھے یہ 2 مینار دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں، لیکن پھر بھی کچھ ساتھی نئے ہیں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت جامعہ دارالعلوم الحسینیہ شادات پور ضلع سانکھڑ کے اندر موجود ہوں۔ ہمارا یہاں ہونے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ میں خود یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں شعبہ حفظ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ قاری عبدالرشید صاحب جن سے انٹرویو لیا جائے گا اور ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے جو ہر شخص کے دل و دل میں اٹھتے ہیں کہ مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں، دینی اداروں کا کیا مقصد ہوتا ہے، طلباء مدرسے کے اندر کیا پڑھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ انٹرویو ہمارے اسلام آباد سے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں، بالخصوص مہمان ہیں جن کا ایک خود یوٹیوب چینل ہے نعرے حق کے نام سے، میں ان کی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ ضرور دیکھیے گا اور ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک۔ آپ بتائیے کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ جنگل میں اتنا بڑا مدرسہ بنا رکھا ہے، ایسے مدارس تو بڑے بڑے شہروں میں بھی نہیں ہوتے، اور آپ نے ویرانے میں بالکل ہمارے اعتبار سے تو جنگل ہی ہے، اتنا بڑا شاندار اتنا بڑا مدرسہ بنا رکھا ہے، 850-900 طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں نے سنا تھا کہ یہاں 1100 طلباء تھے۔ تو کیا مقصد ہے، آپ نے یہ مدرسہ کیوں بنا رکھا ہے؟ مدارس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مدارس کا بنیادی مقصد تو جو ہمارا ہے وہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ذمہ داری، جو محنت، جو نصاب اور جو قوانین لے کر آئے تھے، ان کا تحفظ، ان کا اشاعت اور اس کی روشنی میں انسانیت کی تربیت، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے ہر مدرسے کا۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اتنے چھوٹے شہر میں، یہ بھی رب کریم کا بڑا فضل و احسان ہے کہ وہ اپنے کلام کے بہارے جہاں چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، بغیر وسائل اور اسباب کی جگہ پر بھی قرآن کریم کی برکت سے وہ چیزیں بھی جنگل میں، دیہات میں مدارس کو مل جاتی ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں نہیں ملتی۔ صرف وہ ایک خالق کائنات کے فضل و کرم کی بنیاد پر کہ ہم لوگ چونکہ اس کا کام کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کے قلوب کو جوڑ دیتے ہیں، متوجہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک غیبی نظام کی طرف مسلمانوں کے ایک دعوت ہے۔ اور ہمارے یہاں صرف یہی نہیں، پہلے کافی طلبہ پڑھتے تھے، تقریباً 44-45 ملکوں کے طلبہ یہاں پڑھتے رہے ہیں، پڑھ کر گئے ہیں، اپنے ملکوں میں وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ کئی جگہ ملکوں میں میرا جانا ہوا، جیسے سری لنکا، جب پہلے میں 94 میں گیا تو دینی تعلیم، قرآن پاک کی صحت یہ بہت ہی کمزور تھی۔ میں کہتا تھا ان کو کہ آپ کے یہاں ملک بڑا خوبصورت ہے لیکن قرآن خوبصورت نہیں ہوا۔ ائمہ ایسے پڑھتے تھے بالکل ہی، لیکن الحمدللہ میں کوئی 6 سال پہلے جانا ہوا، سن کر مجھے رونا آیا۔ اتنا صاف شفاف انداز تلاوت، اتنا پیارا کہ دل کرتا تھا یہ سناتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے یہ محنت کی تھی وہ یہیں کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طلبہ کا امتحان، ہمیں امتحان نہیں امتحاناً سنوایا دعاؤں کے لیے۔ جی جی، تو اس وقت میں نے پھر ان کو انعام دیا، چونکہ میرا پہلا جو سال تھا، پہلا جو میرا یہاں پڑھانے کا، جی جی، اچھا، تو میرے قرات کے طلبہ کو 10 ریال اور مجھے 50 ریال دیے تھے قاری سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ میں حرم مکہ میں پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے 10 ریال دیے، میں نے وہ مجھے یاد تھا،
میرے پہلے سال کے تھے. یہاں جب میں گیا میں نے ماحول بالکل یکسر 94 کے مقابلے میں تبدیل دیکھا, تو میں نے پھر ان کو 10-10 یہ کب کی بات؟ اگلے سال یعنی 95 میں؟ 94-95 میں تو سری لنکا کا کوئی حال نہیں تھا. اچھا جی, قرآن پاک کی تعلیم. جی جی. لیکن جب میں گیا ہوں میرے خیال میں یہ 14-15 میں. کتنے سال کے بعد؟ سمجھ لو کہ میں گیا ہوں تقریباً 18 سال کے بعد. 18 سال کے بعد. تو یہ اکثر تبدیل تھا. اچھا. بڑے مدارس بن چکے ہیں. اچھا. لیکن وہ سب مدارس میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مدارس کی ہی وہ نرسریاں ہیں. اچھا. ہر مدرسے میں ہندوستان یا پاکستان کے ہی پڑھے ہوئے اساتذہ ہیں. ان کے اپنے ملک کے وہاں مجھے نہیں ملے, بہت کم. سعودیہ سے کچھ جز پڑھے ہوئے ملے تھے بس. تو مجھے خوشی ہے, میں نے پھر ان کو $10 دیے. میرے پاس ڈالر تھے تو میں نے ان کو بھی دیا, استاد کو بھی دیا. حالانکہ استاد متمول تھا, پیسے والا تھا بڑا. اچھا. لیکن میں نے خوشی انعاماً خوشی مجھے اتنی ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اچھا. کہ میرے شیخ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اس سری لنکا پورے ملک کے اندر قرات, یعنی ابھی 45 ممالک میں آپ کے فارغ التحصیل طلباء قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں دنیا بھر میں؟ جی بالکل. 45 ملکوں میں تقریباً 44-43 ملکوں تک. اچھا ماشاء اللہ. جو مجھے معلومات ہیں جیسے داغستان کی ہے, سری لنکا کی ہے, ملیشیا کی ہے, تھائی لینڈ کی ہے. اچھا. ان ملکوں میں تو میں جا چکا ہوں. ابھی ایک ہمارے ساتھی کراچی کے گئے تھے کسی ایک ملک میں, تو انہوں نے بھی ایسے ہی ایک مدرسے کا جائزہ لیا. استاد سے کچھ انگلش میں بات کرنے لگے یا عربی میں, تو پوچھا تو میں انگلش میں بات کروں یا عربی میں. وہ کہنے لگا مجھے اردو آتی ہے. اچھا. جی ہے. معلوم کیا کہ آپ کو اردو کیسے آتی ہے, وہ حیران ہو گیا کہ تب میں شداب پور پڑھ کر آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی. تو انہوں نے ان سے انٹرویو کیا, مجھے بھی اس کا کلپ بھیجا تھا انہوں نے. یہ کتنے سال سے ہے یہ مدرسہ قائم ہے؟ یہ 1951 میں اس کا بنیاد رکھی تھی مکہ مسجد سے. اچھا. جی. پاکستان بننے کے 4 سال سمجھو بعد. تو اس کے بانی کون تھے؟ اس کے بانی جو تھے, پہلے تو یہ ایسے ہی جیسے مکتب ہوتے ہیں ابتدائی. اچھا. یہ آپ نے سنا ہوگا سیٹھی صاحب کا نام. جی جی. انہوں نے پرانی مکاتب متحدہ ہندوستان اور عرب ممالک میں بھی, سعودیہ میں بھی خصوصاً انہوں نے پرانی مکاتب قائم کیے. اچھا. یوسف سیٹھی صاحب, میرے خیال میں ہماری ان کے پوتے سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. اچھا. تو یہ انہوں نے بنیادی طور پر یہ قائم کیا تھا. چلتا رہا. 4-5 سال کے بعد پھر قاری رحمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بحیثیت مدرس تشریف لائے, جہاں سے یوں سمجھ لو کہ اس ادارے کی ترقی اور نیا دور شروع ہوا. اچھا ماشاء اللہ. اور اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پھر وہ لیا جو فاضل دیوبند تھے. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے بھی رات دن کر کے دونوں حضرات. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ میں 1965 کی جب جنگ ہو رہی تھی یہاں بحیثیت ایک طالب علم, ایک غریب لڑکے کے یہاں حاضر ہوا تھا. اچھا. میرا داخلہ ہوا تھا. اچھا. میری تمام تعلیم یہیں کی ہے, سوائے میں نے قرات عاشرہ ملتان جامع خیر المدارس مجدد قرات حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان سے پڑھی ہے. اور دورہ حدیث میں نے بنوری ٹاؤن سے کیا ہے 77-78 میں. 78 کی میری فراغت ہے. اچھا. آپ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ میں یہاں سنجورو ایک گاؤں تھا, دیہات تھا. کیا نام تھا؟ دیہات گاؤں تھا, دیوان کی گوٹ. اچھا. سنجورو یہی کے ساتھ. شہزاد پور میں؟ شہزاد پور سے کوئی 24-25 کلومیٹر دور. اچھا. تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو آمادہ کیا اس کے لیے یا خود آپ تیار ہو؟ والد صاحب کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے ایک خاندان کے تھے قاری شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. ہمارے تمام بچوں کو پڑھنے میں پڑھانے میں ان کا کردار تھا. اچھا. اور مجھ پر تو ان کا وہ احسان کہ میں بھلا نہیں سکتا. میں یہاں سے بھاگ گیا ایک مرتبہ تعلیم چھوڑ کر. اچھا. میں نے کہا پڑھنا نہیں. وہ مجھے کندھے پر اٹھا کر ایک جاندار کو اور 11 سال کے بچے کو اٹھا کر تقریباً میں سمجھتا ہوں 12 سال عمر ہوگی اس وقت.
उठा कर इतना 13 साल यकीनन मेरी उम्र थी, चूँकि मैंने 68 में हिफ़्ज़ कर लिया था। अच्छा। तो 68 या 67 में वो मुझे 3 से 4 किलोमीटर तक कंधे पर उठा कर लाया। अच्छा अच्छा। बस वो मेरा दिन था कि उनकी ज़बान से निकल रहा था कि आज मेरा शैतान से मुकाबला है। अच्छा। कि वो कामयाब होता है या मैं होता हूँ। मुझे शिदातपुर तक 24 किलोमीटर भी ले जाना पड़ा उठा कर लेके जाऊँ। अच्छा माशाअल्लाह। बस वो शैतान का जो हरबा था मुझ पर, वो बहुत ही अल्लाह पाक ने हमला हरा दिया। अल्लाह पाक ने उसको हराया। फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ना है चाहे हालात जो भी हो। अच्छा। पढ़ना है चाहे हालात जो। अब आपके औलाद में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ा रहे हैं? मेरी औलाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बच्ची के अलावा जी। तमाम हाफिज हैं, बच्चे तमाम आलिम हैं। कितने बच्चे हैं आपके? अशरा पढ़ 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा, तीनों आलिम हैं? 3 आलिम हैं माशाअल्लाह। और हाफिज हैं। क़िरात अशरा भी मुकम्मल पढ़ी हुई हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी सिलसिले में जुड़े हुए। और अभी वो अन्य पढ़ा खिदमत है। अंजाम दे रहे हैं? जी जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और एक बच्ची वो नहीं? एक बच्ची है, वो आजकल दुबई है, शारजा में। अच्छा। वजीर है। उन्होंने नाज़रा पढ़ा था, कुछ दिनियात पढ़ी थी, लेकिन वो अच्छा। हाफिज़ा नहीं हो सकी। अच्छा। लेकिन दूसरी बच्ची है जो है वो हाफिज़ा है माशाअल्लाह, वो पढ़ा गई है इस वक्त। इस मदरसे के अलावा और आपके क्या, मैंने सुना है कि आप कुछ दीगर मदारिस की भी मदद करते हैं, उनको फैला रहे हैं, माली इमदाद कर रहे हैं जो कमज़ोर हैं माली एतबार से? बस वो कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, मेरी ज़बान हिलती है, अल्लाह ताला उनके, वो कहते हैं असबाब की दुनिया में हम लोगों को तरगीब देते हैं। इसलिए कि आजकल मदारिस में क्या हर जगह ही दुकानदार जहाँ से माल लेता है और उसको 2 पैसे का नफ़ा होता है, या कोई ग्राहक होता है, वो किसी ग्राहक को भी नहीं भेजता दूसरी दुकान की तरफ। तो ये चीज़ हमारे साथ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 मदारिस की तरफ मुआविनीन को भेजता हूँ, उनका ताउन करवाता हूँ। अच्छा और माशाअल्लाह। बार बार जाता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। इसके अलावा जो रिफाही काम है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 88 से ये शुरू हुआ, घर में कुएँ बनाने से, और अब तक जारी है। उसमें मुझे बड़ी राहत है। आपने थर में कितने कुएं बनाए? ये तो ये समझ लो कि शायद हो सकता है 150 के करीब बनाए। अच्छा माशाअल्लाह, 150? जी हाँ, और मसाजिद भी बनाई हैं वहीं? दर्जन के करीब। जी हाँ, उसी इलाकों में। अच्छा। और भी पानी के सिस्टम इन इलाकों में भी हमने दिया है, जैसे शिदातपुर के पूर्व जवार बहुत से ऐसे देहात हैं, 20 देहात हैं जहाँ पानी मीठा नहीं होता, किलोमीटर 2 किलोमीटर पर पानी अच्छा होता है काबिल इस्तेमाल। तो हम बाहर जहाँ पानी मीठा है वहाँ बोरिंग करके उसके साथ फिर हम पाइप लाइन डाल देते हैं देहातों के लिए, गांव के लिए। अच्छा। वहाँ टैंक बना देते हैं ताकि टैंक से सब लोग पानी भर लें। इसकी मिसाल एक नहीं है, 20 हैं। अच्छा माशाअल्लाह। यहाँ हमारे करीब रुकन बोर्डा शहर है, उस शहर को सप्लाई में हमने दी है। अच्छा। हमारा गांव है जहाँ से मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था, उसको हमने दी है। गाजान में आज से कोई 7 साल पहले तकरीबन 12 किलोमीटर से हमने उनको सप्लाई दी और अच्छा। ट्यूबवेल का बोर करवाया। माशाअल्लाह। जी हाँ, ये रिफाई काम किया। थर में ऐसे ही अब हमने सुबुलाबाद एक जगह है, वहाँ का पानी बहुत अच्छा निकला, यानी 150 कुएं के मुकाबले में सिर्फ वहाँ का पानी बहुत अच्छा निकला मीठा और बहुत वाफिर निकला। जी, वो मैंने ड्रिल के ज़रिए से बोर करवाया था। अच्छा। ड्रिल के ज़रिए से तकरीबन 500 रुपया पर फुट उन्होंने मुझसे लिया था। अच्छा। तो उस वक़्त हमारा, इसको भी 4 साल हो गए, तो हमने सोलर पर वो सिस्टम दिया था। अच्छा। मुकम्मल। अभी आपने हाल ही में अपने मदरसे के साथ ही एक जच्चा बच्चा सेंटर बनाया है। जी जी जी। तो इसका ये पहला है या पहले भी आपने कुछ बना रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीबों के साथ हमदर्दी का सिलसिला हमारा हम सब 88 के बाद से थोड़ा थोड़ा कभी कम ज़्यादा चलता रहा है। अच्छा। हॉस्पिटल की तरफ मेरे बच्चे बाज बीमार हुए, वो सबब बने, या मेरी तकलीफ़ सबब बनी हॉस्पिटल की तरफ जाने का। अच्छा। मैं जिससे स्पाइनल का मेरा मसला हुआ था, जी। तो हमारे
मुआविन थे, अल्लाह ताला उनको जवाब रहमत में जगह अता फरमाए। उन्होंने कहा कि आप फिजियोथेरापी के लिए ना जाया करें, उसको बुला लें। मैंने कहा उसकी दुकान छोड़ के कैसे आ सकता है? तो उन्होंने फरमाया जो भी फिजियोथेरापी का सामान है वो आप ले लें और बना लें, गरीबों को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा माशाल्लाह। मेरी स्पाइनल की तकलीफ़ की वजह से ही हुआ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर भी चल रहा है। हॉस्पिटल में किडनी के हवाले से सिम्स हॉस्पिटल हमारे शिदापुर का इंस्टीट्यूट है ये सिंध में। अगरचे बदकिस्मती कहें कि यहाँ सिंध में जैसे गम्बट का एक नामवर हॉस्पिटल बन चुका है, पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में उसकी पहचान हो चुकी है। अच्छा जहाँ लिवर के भी ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी का भी होता है, बोन मेरो का भी होता है। अच्छा बाकी जर्नल तो सब चीज़ें हैं। हुकूमत का बनाया हुआ? बस हुकूमत सिंध का बनाया हुआ। अच्छा अब पब्लिक भी उसको जो समझा अफोर्ड करती है, पब्लिक भी उसका ताउन और मदद करती है। अच्छा जी हाँ, तो वो भी इंस्टीट्यूट है, सेवन वाला भी इंस्टीट्यूट है अच्छा और जैकमाबाद भी है। लेकिन हमारे यहाँ शहदादपुर में बदकिस्मती से यूँ समझ लो कि कोई फ़ाल कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं आ सका जो इसको आगे लेके जाता, कोशिश करता। अच्छा एक आए थे 2016 में, जिनके वक़्त में हमने यहाँ किडनी का ये शुरू किया। तकरीबन 11 मशीनें हमने यहाँ दी हैं डायलिसिस में, और सैलरी भी हम उन लोग उनको दे रहे हैं। अच्छा जी, बाज़ स्टाफ को सैलरी भी दे ऐसा रहे हैं। कि सिंध में ये कहा जाता है कि मुस्लिम ये हिंदू और दीगर अक़लियतें वो रज़ाकाराना तौर पर इस्लाम कबूल नहीं करते। ये मौलवी हजरात और बाकी लोग उनको मजबूर करते हैं और फिर उनको मुसलमान कर देते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये अच्छा आपने सवाल किया मुझसे, बहुत बेहतर सवाल किया। आपके ज़रिए से अल्लाह ये पैगाम औरों तक पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉलेज में कोई एक भी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं किया जाता। अच्छा ये तो स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम की बुनियाद पर लव मैरिज पे कोई आ जाती हैं, तो वो भी ज़बरदस्ती तो नहीं आती। जी ये जैसे पन्नुआ के मीरपुर माथेलो के इलाके के डहर की कैसे वाक़यात हुए हैं, वो बच्चियाँ खुद आई हैं। और मुसलमानों में भी ऐसे हो जाता है, वो तो मुसलमान हो जाती हैं। लेकिन हम इसमें भी काम नहीं कर रहे, हमारा इसमें कोई काम नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि न्यू मुस्लिम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत बड़ा है। 10,000 से ज़्यादा लोग मेरी निगरानी में कलमा पढ़कर इस्लाम की तालीम हासिल कर चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी शहदादपुर में ये नहीं, ये पूरे सिंध ऐसा है कि हमने सेंटर बनाए हुए हैं। 2 सेंटर हैं मातली में, एक है छोर कैंट के बाहर इस्लामाबाद कॉलोनी के नाम से। 2003 से हमारा सिलसिला चल रहा है। हम लोग पूरी फैमिली को तरगीब देकर मुसलमान करते हैं, और उसमें इंतहाई गरीब लोग। 2003 में हमने ऐसे ख़ानदान भी उठाए जिनको WCO का पता नहीं था कि ये कैसे यूज़ होती है। अच्छा वो कहते थे ये चमकदार चीज़ है, ये पता नहीं किस लिए है। तो हमने उनके सर पे हाथ रखा, मुसलमान किया, उनको तालीम दी। 4 से 4.5 महीने हम पढ़ाते हैं, हम रज़ा खुशी से। ये तो अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपको कई हज़ार लोग पेश कर सकता हूँ। अच्छा जी हाँ, जो कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी बदली इनकी वजह से। बाज़ अलबत्ता नौजवान मुसलमान होते हैं, हमने लड़कियों का नहीं रखा हुआ। लड़के कोई अकेले में, बाज़ लोग ये कहते हैं कि लड़कियां ही क्यों मुसलमान होती हैं। तो मैं एक नहीं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि लड़के ही हमारे पास मुसलमान होते हैं, और हम उनकी किफ़ालत भी करते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उनकी तालीम जारी रखते हैं। आज शिदातपुर मदरसे में हमारे 13 लड़के तकरीबन ऐसे पढ़ रहे हैं यहाँ, आपके नॉलेज में होना, जो पहले हिंदू थे। जो पहले हिंदू थे। एक बच्चे का वालिद तो मंदिर का मुतवल्ली है, वो भी यहाँ पढ़ रहा है, बिलाल नाम है उसका। अच्छा माशाल्लाह। और बाज़ ऐसे भी हैं जिनके ख़ानदान मुसलमान नहीं हुए और वो हमारे आलिम बनकर अभी साल तबलीग में लगा रहे हैं। उसका नाम हुज़ैफ़ा है। अच्छा एक रेहान है, वो इस साल फारिग हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। दर्जनों भील कौम के बच्चे, किसी मुसलमान ने भी नहीं सुना होगा कि भील कौम के बच्चे भी हाफिज बन सकते हैं। अल्लाह ने पूरा कुरान उनके सीनों में उतार दिया है। अच्छा माशाल्लाह। तो अगर मुसलमान नहीं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे तो अल्लाह ऐसे कौम के बच्चों को भी
اسلام میں داخل کرنے کے بعد قرآن کا نور ان کے سینوں میں اتار دیجیے سبحان اللہ. جی، اس لیے کہ اللہ کا کلام کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کسی کے محتاج ہے. بے شک. یہ جس پر رب کی مہربانی ہو جائے اس کے ساتھ معاملہ اللہ فرما دیتے ہیں. یہ 10,000 ہندو، یہ ہندو تھے یا عیسائی وغیرہ بھی تھے؟ نہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اچھا. کچھ قادیانی بھی تھے، اچھا. ہندو بھی تھے. ہندو یہ بھیل کولی یہ سب اس کی جی زیادہ تر غریب لوگ چھوٹی ہوتے ہیں، ذات کے لوگ، چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تھے. اور ہم پوری فیملیوں کو مسلمان کرتے ہیں. اب بھی آج کی تاریخ میں ہمارے پاس تقریباً 47 یا 53 خاندان دونوں سینٹروں میں اس وقت بھی زیر تعلیم ہے، چھور میں اور ماتلی میں. ان سینٹروں کا نام کیا؟ یہ چھور میں تو اسلام آباد کالونی، نیو اچھا. مسلم ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے، اچھا جی. اور یہاں بیت السلام کے نام سے ہے ماتلی میں. اچھا. بائی پاس پر ہے ٹنڈو غلام علی، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. کبھی آپ کے پاس حکومت کے لوگ آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کیوں مسلمان کر رہے ہیں؟ نہیں، حکومت کے لوگ اتنا ضرور پوچھتے ہیں، کیوں تو نہیں پوچھتے، یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے اٹھائے ہیں، کیسے آئے ہیں، خوشی سے آئے ہیں، زبردستی آئے ہیں. اچھا. ایجنسیز کے لوگ آتے ہیں، بعض ہمارے لوگوں کو بلا بھی لیتے ہیں. اس لیے کبھی ایسی تقریب ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں اچھا. کہ آپ ایک ایک سے پوچھ سکتے ہیں جو اکیلے بھی ہوئے ہیں کہ کس کو ہم نے اچھا. زبردستی کی. تقریب میں اس کو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، چوری چھپے نہیں؟ نہیں، باقاعدہ تقریب کرتے ہیں، معززین کو دعوت دیتے ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو یہ کتنے سال سے ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں؟ 2003 سے. اچھا. 2003 سے لے کے آج تک 10,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ 10,000 سے بھی زیادہ ہو گئے. زیادہ. اچھا. کیونکہ یہ 11 میں شروع ہوا ہے تو یہاں بھی 3,000 کے لگ بھگ یہاں ہو چکے ہیں. شہداد پور میں؟ ماتلی میں. ماتلی میں. اچھا. یہ سینٹر وہاں ہے مستقل. یہ ماتلی کہاں ہے؟ حیدرآباد سے 50 کلومیٹر ہے، بدین. اچھا، بدین کی طرف. بدین کی طرف. اچھا. تو یہ ملک میں کسی اور بھی جگہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ اقلیتوں کو مسلمان کرنے کا؟ میرے خیال میں صادق آباد میں کوئی شروع کیا ہے کسی عالم دین نے. اچھا. اور ہم تو ڈاکٹر صاحب جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. اچھا. ان کی کفالت بھی کرتے ہیں، ان کو روزگار بھی دیتے ہیں. اچھا. اور جب تک وہ ہمارے پاس رہتے ہیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھا کر چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا. ہمارا ایک نصاب ہے، پاکی ناپاکی، اچھا انسان، اچھا مسلمان، باعمل، با کردار بن جائے. فیمیل کے لیے الگ ہے، میل کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، تینوں سسٹم الگ الگ ہے. جی. اچھا. ماشاء اللہ. فیمیل کا بالکل سیپریٹ ہے. اچھا. اور ان کے لیے گھر بنائے ہو، ماہانہ ان کو راشن، ہر ہفتے راشن دیتے ہیں. اچھا. جب تک یہاں ہوتے ہیں ہر چیز ان کی تبدیل کرتے ہیں، گھریلو سامان بھی ہم دیتے ہیں. اچھا. جو ضروریات زندگی ہے جب وہ ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں پھر ان کی خواہش اور مرضی پر جہاں وہ جانا چاہیں 1 مہینے کا خرچ دے کر ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اچھا. مسلمانوں کے ماحول میں رہنے والوں کے وہ مل جاتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے نام ہم سے ملتے جلتے. تو ان کی شادی وغیرہ کا بھی کچھ بندوبست کرتے ہیں؟ ہم شادی کا بندوبست تو نہیں، لیکن ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں اس میں انتظام معاونت کرتے ہیں. اچھا. 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 لیکن ہم اپنی ترغیب دیں کہ آپ فلاں جگہ کرو، ایسا کرو، یہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں. اچھا. وہ اپنی مرضی پر ان کو چھوڑتے ہیں. اچھا. ماشاء اللہ. یہ تو بہت عجیب بات. اپنی مرضی پر جہاں چاہے کر لیں. اچھا. وہ ہم سے مشورہ لیں گے، مشورہ دے دیں گے ان کو، صاحب مشورہ کہ آگے پیچھے ان کا ماحول کیسے، حالات کیسے ہیں، جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ چل بھی سکتے ہیں، یہ نہیں. اچھا. یہ جو ہندو اراکین پارلیمنٹ عموماً اس پہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولوی لوگ جبراً مسلمان کر رہے ہیں ہندوؤں کو اور اقلیتوں کو، یہ کبھی آپ کو ملنے کے لیے آئے؟ کبھی نہیں آئے. میں تو کہتا ہوں کہ خدا کرے میں آئے، میں ایک نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی 2-3 بھی کیس نہیں دکھا سکیں گے زبردستی والے. اور میں ان کو ایک کے بدلے میں 1000 دکھا سکتا ہوں. میرا چیلنج ہے یہ رضاکارانہ طور پر. اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بھی یہ بات اسلامی نظریاتی کونسل میں چلائی تھی، تو ہمارے ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ان کو بتایا تھا، نمبر بھی دیا تھا کہ کو دینا ہوتا ہے تو ہم وہ ان کی مقروض لوگ ان کا قرض ادا کر دیں. پہلے دن ہم کلمہ پڑھا کے ان کے ہاتھ سے قرض ادا کراتے ہیں. اچھا. اور اس میں اہل خیر حضرات ہمارا تعاون کرتے ہیں. اچھا. ماشاء اللہ. امر بالمعروف میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا یہی ہے. بے شک. بنیاد ہے یہ
दावत की, तबलीग की, इसके बगैर आदमी का रास्ता नहीं खुलता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये असास और बुनियाद है। अल्लाह के नबी ने ये काम किया था, इसलिए मैं कभी इस पर रोता हूँ कि मेरे रब, तूने ये हमारे झोली में ये नेकी पहुँचाई है। हमने मांगी नहीं थी, कभी दुआ नहीं की थी, कभी इरादा नहीं किया था, ये असबाब बनते चले गए, लोग आए तो हम इसमें अल्लाह ने इस्तेमाल किया, उसका फजल और एहसान है मेरे रब का बहुत बड़ा। एक भी ख़ानदान को ज़बरदस्त, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ गए, आप मिल लेना, अच्छा, आप उनका कुरान सुने। ये कादियानी कितने होंगे जो मुसलमान हुए? हमारे पास एक कादियानी तो बच्चा अभी तरबियत पा रहा है। अच्छा। वो उनकी शादी हो गई एक मुसलमान से, अच्छा, जाहिर नहीं हुआ, बाद में एक बच्चा भी हो गया, फिर जाहिर हुआ, फिर वो तौबा ताइब हुए, उनको अलहदा किया, फिर वो मुसलमान हुआ, अभी हमारे यहाँ वो तालीम पा रहा है एक लड़का, अच्छा, अपनी रज़ा खुशी। हाँ, मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, हम इन तमाम के डॉक्यूमेंट्स इनको कोर्ट में बाकायदा बयान कराते हैं, अच्छा, स्टाम्प पेपर इनका पुर करते हैं ताकि इनको आगे शनाख्ती कार्ड वगैरह में सहूलत रहे। अच्छा। शनाख्ती कार्ड वगैरह बनते हैं, डोमिसाइल वगैरह, और वहाँ पर हमने इनकी असरी तालीम का भी इंतज़ाम किया, स्कूल का इंतज़ाम किया वो बेहतरीन। अच्छा, जी, यानी अदालत में की जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो पूरी करते हैं? पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। अदालत इनसे पूछती है कि हाँ भाई आप खुद मुसलमान हुए हैं या जबरन किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से। फैमिली को तो जाहिर है वो क्या कहेंगे, जी जी, लेकिन जो फर्दन कभी कोई ऐसे लड़के आ जाते हैं, अच्छा, नौजवान बच्चे आ जाते हैं, तो उनसे वो बाज़ ऐसा भी हुआ कि 3-3, 4-4 मरतबा भी कोर्ट ने उनको वक्फे से बुलाया अच्छा, कि देखें किसी जबर में तो नहीं आया है। अच्छा, अच्छा, काजी साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी बहुत मदद फरमाए, बड़ी अहम बात बताई, बड़ा अहम काम कर रहे इसी हैं। तरह रिफाई कामों में हम पानी का आर.ओ. प्लांट भी हमारे शहर में बहुत है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप उनके विजिट कर लें। किसी शहर में इतने नहीं होंगे कि पब्लिक के ताउन से 7 आर.ओ. प्लांट और 8वां 25,000 आर.ओ. क्या होता है? आर.ओ. प्लांट फिल्टर, आर.ओ. प्लांट ये जिस मिनरल, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी एक का TDS 2000 है तो हम उसको 300 पर लाकर मशीन लगती है, उसमें खर्चा होता है लाइट का और प्लांट का ठीक ठाक खर्चा होता है। ये लोग जो बाजार में पानी बिकता है, ये समझ लो ये वो पानी है जो हम फ्री में लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, यानी ये जो मिनरल वाटर है नाम है, हाँ, मिनरल वाटर, अच्छा, हम मिनरल वाटर फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ? सिद्धार्थपुर में? शिदातपुर में 7 जगह है। अच्छा, माशाल्लाह, और बड़ा एक 25,000 गैलन का भी लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्डिंग बन गई है, हमें किसी ने डोनर ने वो दिया है हथिया, अच्छा, हम उसको लगाएंगे और चलाएंगे। गवर्नमेंट के सब बंद पड़े हैं, अच्छा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो ये जो आपके डोनर्स हैं ये सारे पाकिस्तानी होते हैं, बाहर से भी होते हैं? बाहर से कौन देगा, यहाँ वाले बहुत हैं, अल्लाह ने उनके दिलों में बड़ा खौफ रखा है। हमारी पब्लिक में बड़ी जान है। मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम अगर सही हो जाए तो ये मुल्क का कर्जा भी हमारे ताजिर उतार सकते हैं। अच्छा, हाँ, मेरा जहाँ तक तजर्बा है, ये रोड रास्ते भी अपने खुद बना लेंगे, लेकिन बीच से ये सिस्टम जो है हमारा इतना मुश्किल है कि 100 वाले का 500, जहाँ खर्चा होना था 500 का बजट बढ़ता है, लगते फिर भी 60 है जी, तो ये सिस्टम भी हमें चाट रहा है दीमक की। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सही करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह वो कहते हैं कि बुराई की भी एक हद है जी, हाँ जी, उसके बाद फिर पौधा उभरता है जी। तो ये जो हुकूमत जो जा बजा सेंटर बना रही है, इसमें ये दिल के अमराज में, और ये गवर्नमेंट सिंध ने जितने बनाए हैं, मैं कहता हूँ कि ये काबिल तारीफ है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने जी जी ये जो NICVD के नाम से जो बनाए हैं, जी जी, सेंटर बनाए हैं, ये बेमिसाल हैं अच्छा, पूरे मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। अच्छा, इतने शानदार बेहतरीन नज़्म व नस्क, यूरोप की तरह, बाहर दुनिया की तरह, मरीज़ वो ले लेते हैं, हर चीज़ वो खुद करते हैं। अच्छा, तीमारदार को कोई इजाज़त नहीं कि वो साथ रहे, अच्छा, आए टाइम टेबल पर वो मिल के चले जाए। टंडो मोहम्मद खान में पूरा बाईपास होता है, ऐसे ही सखर में बनाया है, सेवन में बनाया है, नवाबशाह में है, हैदराबाद है और मिठी में है। अच्छा, हाँ, बहुत शहरों में बनाया और शैलान आप- काम है, खैर का काम है। ये कह देते हैं, पीछा नहीं करते, अल्लाह दिल में डालते हैं, इसी भरोसे पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल पड़ते हैं और हो जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
اب اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے. آمین. بہت خوشی